يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور ہم تمام کی ساری عبادتیں، ریاضتیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جس نے ہمیں جہنم سے ڈرایا اور جنت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کے لیے جینے کی ترغیب بتائی، جینے کے لیے دنیا میں آخرت میں جینے کی ترغیب ہمارے اندر دلائی۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ پڑھ کر کے سنایا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے، اس بات کو میں آخری جنتی اس عنوان کے تحت رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی اور آپ تمام مرد و خواتین حضرات کو ان باتوں کو غور سے سننے اور ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ جہنم سے دور کر دیا جائے، یعنی کہ جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں جس کو بھیج دیا جائے، جنت میں داخلہ جس کا کر دیا جائے، فقد فاز، وہ اصل میں کامیاب ہے، وہی حقیقی کامیابی ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ ہماری دنیا کی ساری محنتیں، ریاضتیں، کوششیں، جدوجہدیں، یہ سب کی سب اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم کو جہنم سے دور کر دیا جائے، بچا لیا جائے اور جنت میں ہمارا داخلہ کر دیا جائے، تو یہی اصل کامیابی بھی بتایا گیا ہے۔ تو لہذا انسان کی اصل کامیابی کیا ہے جانتے ہیں؟ انسان کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ مجھے اور آپ کو کوئی بھی انسان جسے جہنم میں جلے بنا،
جہنم کے عذابات کو چکے بنا جنت میں جس کا داخلہ ہو جائے وہ اصل کامیابی ہے، وہی کامیاب انسان ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر کوئی انسان ایسا اس قابل بنے گا کہ کیا ہر کوئی بھی اس قابل اپنے آپ کو بنا پائے گا کہ وہ جہنم میں جلے بنا جنت میں اس کا داخلہ ممکن ہو؟ تو لہذا کیا اس کا ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یا اس سے نچلا بھی کوئی درجہ ہوگا کہ جس میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس سے نچلا بھی درجہ ہے کہ جہنم میں جلے بنا کوئی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور جہنم میں جلنے کے بعد بھی کچھ انسان جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی بات کی تفصیل ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے اپنے گناہوں کی پاداش میں جنہیں جہنم کے عذابات کا مزہ چکایا جائے گا، جلایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ جنت میں جانے کے مستحق بنیں گے۔ اس بات کو بتانے کے لیے میں 3 اہم باتیں آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، ان تینوں باتوں کے عوض ہم ان باتوں کو رکھ کر کے اصل باتیں آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی انسان عمل صالح کرے گا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، نمبر 1۔ اور دوسرا، ایمان نہیں لایا، کفر کیا، یا ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یا ایمان کے ساتھ شرک کیا، ایسے انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے یعنی کہ توبہ نہیں کیا شرک کے ساتھ، ویسے ہی اسی پر اس کی موت ہو گئی، اسی پر وہ مر گیا، تو لہذا وہ انسان، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور جانتے ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم سے انہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا، اسی میں رہیں گے، ان کا مقدر ہی جہنم بن جائے گی، نمبر 2۔ اور تیسرا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے، لیکن وہ عمل صالح کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن ان کی زندگیوں میں ان کی نیکیوں سے زیادہ ان کے گناہوں کا غلبہ رہا، گناہ کرتے رہے، لیکن کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، لیکن عمل کی بھی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن گناہ غالب آ گئے۔ ایسے لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے، لیکن ان کے دل میں جو ایمان ہوگا اس ایمان کے عوض ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر ان کو جنت میں داخلہ کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ 3 باتیں آپ یاد رکھیں، یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو لہذا تو تیسرے گروہ میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، یہ الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے، اور الگ الگ قسم لوگ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی الگ الگ قسم کا ان لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی کریں گے۔ یہ الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوں گے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ الگ الگ قسم کا معاملہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ نمبر 1، سب سے پہلے کچھ جہنم کے مستحق تھے، کیسا معاملہ کریں گے اس کو یاد رکھیں۔ کچھ لوگ جہنم کے مستحق تھے، ایسے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں داخل کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عفو غفور ہے، اتنا قدردان ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، وہ جہنم کے مستحق تھے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان لوگوں کو معاف فرما دیں گے، اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جہنم کے مستحق تھے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، نمبر 2۔ دوسرا، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ جہنم کے مستحق تو رہیں گے، لیکن ان کی نیکیاں کچھ ایسی بہترین رہیں گی، ان کے اندر خیر اتنا اچھا رہے گا، اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ ملائکہ کو اجازت دیں گے، فرشتوں کو اجازت دیں گے کہ ان کے حق میں سفارش کریں۔ اسی طریقے سے نیک مومنین کو بھی اجازت ہوگی کہ ان کے حق میں سفارش کرے۔ ملائکہ اور نیک مومنین ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان کی سفارش ان کے حق میں قبول فرما لیں گے، اور جہنم میں داخل کیے بنا جنت میں داخل کریں گے، جہنم میں جلائے بنا ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کو یہاں یاد رکھو، اللہ کی رحمت کو یاد رکھو۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، نمبر 3، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جہنم میں جائیں گے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ان کو جلایا جائے گا، جہنم میں جلیں گے، بھنیں گے، لیکن ان لوگوں کو اللہ رب العالمین بچائیں گے۔ کیسے؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक में सिफारिशी बनकर के आएंगे, मलाइका उनके हक में सिफारिश करेंगे, दीगर अंबिया उनके हक में सिफारिश करेंगे, मोमिनीन व सालिहीन उनके हक में सिफारिश करेंगे, मुत्तकी लोगों को उनके हक में सिफारिशी बना करके खड़ा कर दिया जाएगा। तो लिहाजा उनके गुनाहों की सजा मुकम्मल होने से पहले, जितना गुनाह था, हक तो ये है, इंसाफ तो ये है कि उतनी सजा मिले, लेकिन उनकी कुछ नेकियां ऐसी होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन और लोगों को उनके हक में सिफारिश के लिए खड़ा करेंगे। वो लोग सिफारिश करेंगे तो उनके गुनाहों की सजा मुकम्मल होने से पहले जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। जलेंगे भूनेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा मुकम्मल होने से पहले ही उन लोगों को जहन्नम से निकाल लेंगे और जन्नत में दाखिल कर दिया उन लोगों को जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। नंबर 4, इनमें से आखिरी दर्जे के कुछ लोग होंगे, इसको भी जान ले। आखिरी दर्जा के वो लोग होंगे जो कि जहन्नम में जलेंगे, जहन्नम में भूनेंगे। कब तक? उस वक्त तक जब तक के उन लोगों के गुनाह की सजा मुकम्मल नहीं की जाती। कोई सिफारिश तो नहीं होगी उनके हक में, उनके गुनाहों की मुकम्मल सजा जब तक पूरी नहीं होती, उस वक्त तक भी उन लोगों को जलाया जाएगा, भुनाया जाएगा। उसके बाद एक मरहला आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सजा मुकम्मल हो जाने के बाद उन लोगों को जहन्नम से निकालेंगे, फिर उसके बाद जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये 4 कैटेगरीज होंगे। तो लिहाजा वो कौन लोग होंगे जिनको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा, ये मुझे और आपको जानना है। तो लिहाजा बुखारी और मुस्लिम के अंदर सही हदीस मौजूद है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी, वो शख्स जहन्नम से निकाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को, उस बंदे को, उस शख्स को, उस मर्द, उस औरत को जहन्नम से निकालेंगे जिसने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, उस कलीमे को अपनी ज़बान से अदा किया होगा और उसके दिल में और उसके हक और उसके सीने में जौ के दाने के बराबर खैर होगा, जौ के दाने के बराबर भी खैर और भलाई होगी कि तौहीद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेंगे, जन्नत में वो बंदा जाएगा। और उसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और उसके दिल में ईमान हो, तो लिहाजा ईमान की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को भी जन्नत में दाखिल करेंगे, जहन्नम से उसको निकाल दिया जाएगा। अगर वो किसी गुनाहों की वजह से जहन्नम में भी चलेगा तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में जो ईमान था, उस ईमान के एवज उसको जहन्नम से निकालेंगे और उसको जन्नत में उसका दाखिला कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखें, यहाँ पर कलिमा का इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से कह देना काफी नहीं है, जबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना काफी नहीं है, बल्कि उसके माना और मफहूम को समझना होगा, समझ करके उसके तकाजों को अपनी जिंदगी में पूरा करना होगा। तभी जाकर के तौहीद, ईमान के साथ तौहीद की दौलत लेकर के जो बंदा अल्लाह के सामने जाएगा, उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करेंगे। ऐसे बंदे के लिए यह हदीस है, वरना सिर्फ इकरार जबान से काफी नहीं होगा। सिर्फ जबान से अपनी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और उसको अपनी जिंदगी में शिर्क, बिदात, खुराफात भरमार थी, तो लिहाजा ऐसे बंदे को जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। सामाईन इकराम, बुखारी के अंदर एक हदीस है, इस सिफारिश के मसले को लेकर के एक तवील, एक लंबी हदीस बयान की गई है। उसका एक मुख्तसर सा हिस्सा आज के इस खुतबे में मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत को देखो, अल्लाह कितना बख्शने वाला, रहम करने वाला, मुआफ करने वाला है। देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के रोज जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, मामला पूरा तमाम कर दिया जाएगा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सिफारिश की इजाजत देंगे, मुझे बुलाकर के सिफारिश की इजाजत देंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सिफारिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कहेंगे, ऐ मोहम्मद जाओ और अपनी उम्मत के लोगों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेकर के आ जाओ। उसके साथ एक लिमिटेशन भी लगा दिया जाएगा, एक मिकदार मुतय्यन कर दी जाएगी, इतने लोगों को तो निकाल सकते हो। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाएंगे और जहन्नम से बहुत सारे अपनी उम्मत के लोगों को निकाल करके ले
کر کے آئیں گے، ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ جہنم میں اور بھی بہت سارے مسلمان امت محمدیہ کے لوگ جل رہے ہوں گے، گھن رہے ہوں گے، ان کے عذابات کا، ان کا تڑپنا دیکھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اللہ کے سامنے جائیں گے، جا کر کے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کریں گے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں تک ہو سکے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ سفارش کی اجازت دے دیں گے، جاؤ اے محمد اپنی امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے آؤ۔ پھر اس کے بعد نئی لمیٹیشن لگائیں گے، نئی تعداد بتائیں گے، اتنے لوگوں کو تم نکال سکتے ہو۔ پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کے جہنم سے اور بھی اپنے امت کے کچھ لوگوں کو نکال کر کے لائیں گے جتنے کی لمیٹیشن لگا دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے اور تیسری مرتبہ بھی جہنم سے لوگوں کو نکال کر کے لائیں گے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کریں گے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حتیٰ کہ میری امت کے بہت سے لوگوں کو جہنم سے میں نکال کر کے لے کر کے آ جاؤں گا، لیکن ایک طبقہ اور بھی ہوگا، بہت سے لوگ اور بھی ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، بھون رہے ہوں گے، ان کے عذابات کو دیکھ کر کے میرا دل تڑپ اٹھے گا، اللہ کے دربار میں آؤں گا، میں اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا رہوں گا، لیکن مجھے اجازت نہیں ہوگی، میری امت کے تقریباً لوگوں کو میں جہنم سے نکال لوں گا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے ان کو میں نکال نہیں پاؤں گا۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ جاننا چاہو گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، اللہ اب ایسے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا بتایا؟ حدیث کے الفاظ سنیے، الا من حبسہ القرآن، الا من حبسہ القرآن، کہ میں سب ہوں گے میری امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا، سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن آ کر کے روک دے گا کہ نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ ربی، یا سلام، اللہ سلامتی کا معاملہ کرے، قرآن روک دے گا جہنم سے نکالنے کے لیے، ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، قرآن نکالنے کی جہنم سے اجازت نہیں دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا، علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو قرآن روک دے گا، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو قرآن روک دے گا، وہ کون بدقسمت لوگ ہوں گے جن کو قرآن جہنم سے نکالنے سے روک دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن کو خود قرآن کے اندر اسپشٹ طور پر، واضح طور پر مینشن کیا گیا ہے، یہ اس قسم کا گناہ کرنے والے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو قرآن کے الفاظ کو بدلا نہیں جائے گا۔ آج ہم اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں تو صرف تلاوت کی حد تک نہیں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی اور مطلب کو دیکھیں اور معلوم کریں۔ ایک ڈائری، ایک پین، ایک بک لے کر کے بیٹھے، دیکھیں، معلوم کریں وہ کون قسم کے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کن کن لوگوں کو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ہمارے لیے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے، کمانے کے لیے، بکواس کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بے شمار کے کاموں کے لیے، لغویات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے۔ قرآن کو ایک مرتبہ زندگی میں پڑھ کر کے سمجھے، اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہے نا۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ نئے گھر کو جا رہے ہیں تو پڑھ کر کے دم کرنے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے، ہے نا۔ مرے سو مردے کو پارسل بھیجنے کی ہے ہی نہیں، نئے گھر کو جا رہے ہیں تو دودھ ابالنے سے پہلے پڑھ کر کے شف شف کرنے کے لیے، اسی لیے قرآن رہ گیا، اسی لیے قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن تو ہدی للمتقین ہے، وہ تو کتاب ہدایت ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن ایک نبی اگر ہوتے تو جو کام کر سکتے تھے وہ زندہ نبی کا کام قیامت تک کے قرآن کرتا رہے گا۔ اس قرآن کو سمجھو، اس رمضان میں کم سے کم یہ سوچ لیتے، کم سے کم ایک 2-4 سورتیں ہی صحیح معنی اور مطلب کے ساتھ میں پڑھوں، میں سمجھوں، لیکن کتنے لوگ ہوں گے سوچ کر کے دیکھو، ہم میں سے قرآن کو اپنی زندگی میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہم کو ملی ہوگی؟ نہیں نا، پڑھیں گے بھی نہیں۔ میں اگر بتاؤں تو آپ خود اپنے گرہبان میں منہ جھانک کر کے دیکھو، ہم میں سے تقریباً 70-80% ایسے لوگ ہوں گے گھر میں قرآن تو ہے لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں ہوگا، سمجھتے ہی نہیں نا۔ ہمارے لیے وہ تو مردوں کے لیے ہے، مرے سے لوگوں کو بخشنے کے لیے مردہ کتاب ہے بنا لیا ہے۔ اے مردہ قوم، اگر ایسا ہم نے سمجھا ہے، ہم سے زیادہ بے حس اور کوئی نہیں ہوگا۔ معاف کرنا،
कुरान को समझो, समझ करके पढ़ने की कोशिश करो। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रहमान होगा, रहीम होगा। नबी अलैहिस्सलाम चुन चुन कर लोगों को जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे, लेकिन जिनको कुरान ने जहन्नमी बता दिया, उसको हमेशा जहन्नम में रहने वाले बता दिया, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे। वो काफिर होंगे, वो मुशरिक होंगे और शिर्क की हालत में उनका खातिमा हुआ होगा और कभी तौबा की तौफीक उनको न मिली होगी। ऐसे लोग हमेशा जहन्नम में होंगे और कुरान आकर के उनको रोक भी देगा। तो लिहाजा कुरान ने मजीद में खुद फरमाया, फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, किसी सिफारिशी की सिफारिश भी उनके हक में कबूल नहीं की जाएगी। तो लिहाजा एक और बात जो असल में आपके सामने बतानी है वो ये है, जहन्नम से जिन लोगों को निकाल करके जन्नत में दाखिल जो किया जाएगा, उनमें से सबसे आखिरी जन्नती कौन होगा, यानी कि सबसे आखिरी जहन्नम से निकलने वाला कौन होगा, या यूं भी कह सकते हैं वो बंदा जो सबसे निचले दर्जे का मुसलमान होगा वो कौन होगा, जिसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तकरीबन बहुत सारी रिवायतें इस ताल्लुक से आई है। 4 हदीसें मैं आज आपके सामने सुनाता हूं इस बात को वाज़ेह करने के लिए। सबसे पहली हदीस है, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है। वो कहते हैं कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे आखिरी जिस बंदे को जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिले के लिए भेजा जाएगा, वो बंदा जहन्नम से निकलेगा और वो ठीक से खड़ नहीं पाएगा, ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, उसके पैरों में कब कभी तारी हो रही होगी, वो लिहाजा वहां से निकलेगा और जमीन के बल अपने आप को घसीटता हुआ जहन्नम से दूर दूर निकल करके जाएगा। और जैसे ही जन्नत के पास जाकर के देखेगा कि जन्नत तो पूरी की पूरी भरी हुई है, उसमें जगह नहीं है, परवरदिगार के सामने आकर के कहेगा, या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, ये जन्नत तो पूरी भरी जा चुकी है, इसमें तो जर्रा बराबर भी जगह नहीं है, तो लिहाजा मैं कहां जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सवाल पर कहेंगे कि क्या तुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से कहेंगे कि जन्नत में तुम्हारे लिए उतनी जगह होगी, मैंने इतनी जगह तुम्हारे लिए जन्नत में रखी है जितनी की दुनिया में जिस तुम रह करके आए हो उस दुनिया के 10 उतना ज्यादा तुम्हारे लिए मैं जगह दूंगा। बंदा पूछेगा, अतस्तहज़िउ बी व अंत रब्बुल आलमीन, अल्लाह क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या। उसको यकीन नहीं होगा, अल्लाह तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू मेरे साथ मजाक कैसे कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह उसकी ये बात सुन करके मुस्कुराएंगे, अल्लाह इतना मुस्कुराएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को, हदीस को सुनाते हुए इतना मुस्कुराए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाढ़ तक नजर आने लगे, दांत नजर आने लगे। फिर उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ही से मरवी एक और हदीस है, उसमें यह है कि जहन्नम से बंदा वो जो आखिरी निकाला जाएगा जन्नत में दाखिले के लिए, वो लिहाजा जहन्नम से निकलेगा, आकर के देखेगा कि सारे के सारे जन्नती अपने अपने ठिकानों को पहुंच चुके हैं, जन्नत सारी की सारी फिलफुल हो चुकी है और कोई जगह बाकी नहीं है। अल्लाह के पास आएगा, आकर के कहेगा कि परवरदिगारा मैं कहां जाऊं, जर्रा भी जगह बाकी नहीं है, पूरी जगह जन्नत की फिल हो चुकी है। अल्लाह कहेंगे, तुझे अपना जमाना याद है, तुझे दुनिया का अपना जमाना याद है। अल्लाह, वो तू दुनिया में आरजू करता था, तमन्ना करता था, ख्वाहिशें करता था। बंदा कहेगा, परवरदिगारा मुझे अपना जमाना याद है, मुझे पूरी आरजू और तमन्ना ख्वाहिशें भी याद है। अल्लाह कहेगा, तू आरजू कर, तू तमन्ना कर, तू ख्वाहिश कर, पूरी की जाएगी। वो बंदा आरजू करेगा, तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पूरी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, उसकी पूरी तमन्ना को पूरा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला। ये दूसरी हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। उसके बाद वो एक और हदीस है, यानी कि एक बात ये भी बताई गई, उसके लिए दुनिया में जो जगह थी, जितनी दुनिया वो देख करके आया था, उसके 10 उतनी जगह उसको आखिरत में जन्नत में दी जाएगी। और तीसरी एक हदीस है, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब आखिरी जहन्नमी जहन्नम से निकाला जाएगा, जन्नत में उसका दाखिला होने के लिए जब उसको निकाला जाएगा, वो बंदा इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो चल पाए, खड़ा हो पाए, वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरेगा,
फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, गिरते पड़ते वहां से निकलेगा और थोड़ी सी दूर जाएगा और जहन्नम की तरफ पलट करके देखेगा, फौरन कहेगा तबारकल्लज़ी नज्जाना मिन्क, तबारकल्लज़ी नज्जाना मिन्क। जहन्नम की हवलनाकी को देख करके उसका कलीजा मुकवा रहा होगा, जो कि जला होगा, भुना होगा, पर तड़पते हुए कहेगा बाबरकत है वो जात जिसने मुझे तेरे अजाब से नजात दी, बाबरकत है वो जात जिसने मुझे तेरे अजाब से बचा लिया। तो फिर उसके बाद वो क्या कहेगा जानते हैं? वो कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, इतनी बड़ी नेमत मुझे दिया है, दुनिया में कभी किसी पर इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने नहीं दी। वाह, उतनी बड़ी नेमत उसको वो लगेगी। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम जिक्र करते हैं, वो थोड़ा और आगे आएगा, अल्लाह के सामने आकर के बातचीत होगी तो नीचे उसको दूर एक दरख्त नजर आएगा। तो लिहाजा आपने सुना होगा, एक दरख्त नजर आएगा, अल्लाह से कहेगा परवरदिगारा जहन्नम से तो तूने मुझे बचा दिया। तो उसके बाद वो कहेगा मुझे वो दरख्त के नीचे साया नजर आ रहा है, वहां पर पानी नजर आ रहा है, मैं उसका ठंडा पानी पीना चाहता हूँ, उसके साये में रहना चाहता हूँ, मुझे वहां पर जगह दे दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे उसके बाद और कोई सवाल तो नहीं करेगा? अल्लाह को वो कहेगा नहीं परवरदिगारा बस इतना ही। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वहां पर पहुंचा देंगे। तो जैसे ही वहां पर पहुंचेगा तो वहां का ठंडा और मीठा पानी पिएगा और साये में बैठेगा, उसकी नजर पड़ेगी सामने एक और मजीद दरख्त नजर आएगा, उसका साया और फैला हुआ होगा, वहां का पानी और लजीज और उम्दा उसको मालूम होगा। फिर दोबारा अल्लाह की तरफ देखेगा, परवरदिगारा एक और चांस दे दे, मुझे उस दरख्त के नीचे जगह दे दे, मैं वहां चला जाऊंगा, फिर कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह कहेंगे यही बात ना, फिर सवाल नहीं करेगा और नहीं पूछेगा? तो कहेगा कि नहीं नहीं और कुछ नहीं पूछूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को फिर दोबारा उस दरख्त के साये में भी जगह दे देंगे। वो वहां पर जाएगा, वहां के दरख्त से साया हासिल करेगा, वो मीठा पानी पिएगा, ठंडा पानी पिएगा, उसको और लजीज लगेगा। और हदीस के अल्फाज हैं इंद बाबिल जन्नह, सामने जन्नत का दरवाजा नजर आएगा और उससे थोड़ा पहले एक और दरख्त नजर आएगा, जन्नत के दरवाजे के पास और बेहतरीन दरख्त नजर आएगा, उसका साया भी और उम्दा, वहां की हवाएं और उम्दा, वहां का पानी उतना लजीज उतना मीठा नजर आएगा। बंदा फिर दोबारा अल्लाह से कहेगा परवरदिगारा एक और चांस दे दे, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। यहाँ तक तो तू सुन लिया ना, वो भी सुन ले, उतनी सी जगह मुझे दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे अभी तूने वादा किया था फिर नहीं पूछूंगा, तो फिर पूछ रहा है। अल्लाह से कहेगा उसके बाद और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को फिर वहां तक दाखिल कर देंगे, वहां पर जाएगा, ऐश से रहेगा, आराम से रहेगा, लेकिन थोड़ा ही लम्हा गुजरेगा, उसके कानों से जन्नतियों की खुशगपियों की आवाज सुनाई देगी। जन्नती वहां पर जो आपस में बातचीत कर रहे होंगे, जन्नतियों की बातचीत की आवाज उसके कानों से टकराएगी, वो और ज्यादा हरीस हो जाएगा। तो लिहाजा और भी ज्यादा तमन्ना करेगा, आरज़ू करेगा, अल्लाह से सवाल करेगा अल्लाह हर बात तू मुझे माफ करके यहाँ तक पहुंचा दिया, तो जन्नत की आवाजें आ रही हैं, मुझे थोड़ा सा दरवाजा खोल दे, कहीं पर कोने में जगह दे दे, बस मैं दाखिल होना चाहता हूँ। वहां पर इंसान है, उनकी आवाजें आ रही हैं, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए फरिश्तों से कहेगा कि जन्नत का दरवाजा खोल दो और इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। उस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कितना देंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ताल्लुक से फरमाएंगे जब दुनिया में तू जितनी देख करके आया है, दुनिया जो दुनिया तू देख करके आया है उससे दुगनी तुझे तेरे लिए दी जाएगी। चौथी एक और हदीस है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, वक्त हो चुका है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे ही वो जन्नत में दाखिल होगा उसके लिए दो हूरें वहां पर उसका इस्तकबाल कर रही होंगी, उसका इस्तकबाल उसका वेलकम स्वागत करते हुए खड़ी हुई होंगी। वो कहेंगी उसको, उस बंदे को देखने के बाद वो दोनों के दोनों हूरें कहेंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने तुझे हमारे लिए जिंदा रखा और हमें तेरे लिए जिंदा रखा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हुए कहेंगी, वो उनको देख करके खुश हो जाएगा। उतनी दुनिया में जितनी जगह वो देखा होगा उससे दुगनी तिगनी उसके लिए दी जाएगी। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो बंदा कहेगा या अल्लाह ये सब मेरे ही लिए है क्या? अल्लाह कहेंगे ये तेरे ही लिए है। वो पूछेगा अतस्तहज़िउ बी, परवरदिगारा क्या तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? अल्लाह कहेंगे मैं मजाक नहीं करता, मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं, ये मैंने फैसला कर दिया है तेरे लिए कि जा और मजे कर। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा इस्लामी दोस्तों, माँ और बहनों,
बताना ये चाहता हूँ कि लिहाजा कम अज कम आखिरी जन्नती तो बनने की हम और आपको कोशिश करना है। अपनी जिंदगी में शिर्क बिदअत और खुराफात से अपने आप को बचा करके रखना होगा। तो लिहाजा कुछ अहम बातें बता करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। जिंदगी में कभी तौहीद और शिर्क का मामला आए तो याद रखो, तौहीद और शिर्क के मामले में सुस्ती मत करना, काहली मत करना, गफलत मत बरतना। हमें नहीं कर रहे, हमारे सास क्या कर लेते, बच्चे गए तो वो कर लेते, मैं कुछ नहीं किया, एक कागज तो बांधे, एक धागा है बज़ाहिर तेरे सामने, जहन्नम में लेकर के जाएगा, जन्नत नसीब नहीं होगी। कुरान आकर के रोक लेगा। लाल पीले काले कड़े बांधने वालों, जादू करने वालों, शिरकिया कुफरिया काम करने वालों, उस पर भरोसा और ईमान रखने वालों, अल्लाह की पनाह, अल्लाह के अज़ाबात से डरो। गर्मी थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, पानी है लेकिन मुकम्मल नहीं मिल रहा है, इतना तड़प रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, पूरी दुनिया डर और खौफ के कगार पर आकर के खड़ी हुई है, जर्रा बराबर भी पानी नहीं मिलेगा और फिर खवलता हुआ पीप पिलाया जाएगा, पिघलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, तो क्या होगा हमारा? बर्दाश्त कर पाएंगे? सूरज 1.25 मील के फासले पर होगा, संभाल पाएंगे? बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं होगा हमसे। तो लिहाजा तौहीद और शिर्क का मामला है तो कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, तौहीद को आगे रखना। तो लिहाजा जिंदगी और मौत का सवाल भी बन जाए तो याद रखो, तौहीद की हिफाजत के लिए अपनी जान भी देना पड़े तो लुटा देना, लेकिन तौहीद में कभी आंच ना आने देना। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, और उसी तरीके से बख्शने वाला मेहरबान कदरदान है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त सजा देने वाला भी है, बदला लेने वाला भी है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानियां इतनी हैं, आखिरी जन्नती को इतना मिल रहा होगा, तो सोच लो जो अव्वल वहला में जन्नत में जाएंगे, शुरू में जन्नत में जाएंगे, उनके लिए क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को जन्नत में आला जगह में नसीब फरमाए। और उसी तरीके से याद रखो, कभी भी नेकी करो, नेकी करो, नेकी करो, हर हमेशा नेकी करो, इसलिए कि जब भी मौका मिले, छोटी भी नेकी का मौका मिले, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैआ, जर्रा बराबर भी इसको छोटे मत समझो, आगे बढ़ करके नेकी करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी भी नेकी को हकीर मत जानो, इसलिए कि हम भूल सकते हैं, हम भूल सकते हैं। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब तो वो है जो कभी भूलेगा नहीं, जो कभी भटकेगा नहीं, वो हमारी हर नेकी का पूरा बदला दे करके रहेगा। जर्रा बराबर भी नेकी है, इंशाअल्लाह जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिला करेगा। और दूसरी चौथी बात, बुराई से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना मेहरबान है, वो ज़ुल्क़ियाम भी है, बदला लेने वाला भी है। अगर हमारी किसी गुनाहों की पादाश में हमें गुनाह अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ ले, जकड़ ले, तो लिहाजा उससे हम बच नहीं पाएंगे। तो लिहाजा हर हमेशा गुनाहों से, बुराई से बचते रहो। तो लिहाजा आखिर की एक बात यह है, कम अज कम जैसे कि मैंने कहा, आखिरी जन्नती तो बनने की कोशिश करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सअलतुमुल्लाह, तुम जब कभी भी अल्लाह से मांगो, फसअलुल फिरदौस, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर ना हो सके तो कम से कम आखिरी जन्नती तो बनने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को जन्नत के आला मकाम में, जन्नत के आला दर्जों में मकाम और मर्तबा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, इन्नहु तआला जव्वादुन करीम, रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।